बीजा चेप्टरनी पूर्णाहुति तरफ आपणे आगळ वधता हता छेल्ला 2 लेक्चरोथी। आर्थिक विकास अने वृद्धिना निर्देशको 10 मार्कनुं चेप्टर आ लेक्चरमां आपणे आजे पूर्ण करशुं। चेप्टरमां मोटा 8 प्रश्नो आपणे भण्या छीए, जेमांथी फरीथी याद करावुं तो पहेलो प्रश्न आपणे आर्थिक वृद्धि अने एनो ख्याल ने एनी मर्यादा भण्या छे। बीजो प्रश्न आर्थिक विकासनो ख्याल, एना लक्षणों, एनी मर्यादाओ आपणे जोई। त्रीजो प्रश्न आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकास बंने वच्चेनो तफावत आपणे भण्या छीए। अने चौथा प्रश्नथी आपणे आर्थिक विकासना निर्देशकोनी समजूती जोई छे। एमां चौथा प्रश्नमा राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर भण्या, पांचमा प्रश्नमा माथादीठ आवकनो वृद्धि दर भण्या। पछी वच्चे एक छठो प्रश्न आव्यो तो 2 अथवा 3 मार्क्सनो जीवननी भौतिक गुणवत्ता एटले शुं एमां समाविष्ट थती बाबतो। अने त्यार पछी पाछा 2 आर्थिक विकासना विस्तृत निर्देशको आपणे भण्या छीए। जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक एटले के PQLI, फिजिकल क्वॉलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अने छेल्ले लास्ट लेक्चर में आपणे प्रश्न पूरो कर्यो तो मानव विकास आंक आर्थिक विकासना निर्देशक तरीके HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एटले चेप्टरना बधा नवा प्रश्नो आपणे त्यां पूर्ण थई गया हता। 2-3 प्रश्नो एवा छे के जेना जवाबो आगळना प्रश्नोमांथी ज आपणे एनी अंदर लखवाना छे। तो एक 9मो प्रश्न जे आपणे टेक्स्टबुकमां आपेलो छे के आर्थिक विकासना निर्देशकोनी टूंकमां समजूती आपो। तो आर्थिक विकासना निर्देशको आपणे क्या प्रश्नथी भणवानी शरूआत करी तो के चौथा प्रश्नथी। चौथो प्रश्न शुं छे तो के आर्थिक विकासना निर्देशको एटले शुं। आर्थिक विकासना निर्देशक तरीके राष्ट्रीय आवकना वृद्धि दरनी समजूती आपो। सौ प्रथम आर्थिक विकासना निर्देशकोनो अर्थ अहींया तमारे लखवानो थाय के कोई पण देशनो आर्थिक विकास थई रह्यो छे के नहीं अने विकास केटला प्रमाणमां थई रह्यो छे एनी जाणकारी आपती बाबतो के ते दर्शावता परिबळोने आर्थिक विकासना निर्देशको कहेवाय। आटलो अर्थ लख्यो। पछी चौथो प्रश्न फरीथी याद करावुं छुं। चौथो प्रश्न आपणे तो राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर, एनी टूंकमां समजूती लखवानी। पछी 5मो प्रश्न माथादीठ आवकनो वृद्धि दर, एनी टूंकमां समजूती लखवानी। पछी जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक अ-सी-बा, अपेक्षित आयुष्य, शिक्षण अने बाळ मृत्यु दर, एनी टूंकमां समजूती लखवानी। अने मानव विकास आंक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आज्ञा जी, आरोग्य, ज्ञान अने जीवन धोरण। आ चारेय निर्देशको छे एनी टूंकमां समजूती आ प्रश्नना जवाबमां तमारे लखवानी छे। केटली लखवी ए शाळा शरू थशे त्यारे आपणे एनी नोंध करावी देशुं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन छे 10मो प्रश्न। PQLI अने HDI नी तुलना करो, बंनेमांथी कयो निर्देशक श्रेष्ठ छे अने शा माटे श्रेष्ठ छे ए आपणे आ प्रश्नमां दर्शाववानुं छे। तो PQLI एटले कयो निर्देशक थयो तो के फिजिकल क्वॉलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एटले के जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक। प्रश्न नंबर कयो तो के 7। पछी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एटले कयो प्रश्न थयो तो के मानव विकास आंक। ई केटलामो प्रश्न हतो चेप्टरमां तो के 8मो प्रश्न, जे लास्ट लेक्चरमां आपणे पूर्ण कर्यो हतो। हवे ई बेयनी तुलना करवानी, एनी सरखामणी करवानी अने एमांथी आपणे कहेवानुं के कयो निर्देशक श्रेष्ठ छे अने जे निर्देशक श्रेष्ठ होय तो ए निर्देशक शा माटे श्रेष्ठ छे एनो पेरेग्राफ तमे अहींया लखेलो हशे। तो सौ पहला आपणे एनी उपर छली माहिती जोई। आम तो बंने निर्देशको आपणे भणी चूक्या छे એટલે આપણને ખ્યાલ છે કયો નિર્દેશક શ્રેષ્ઠ છે, બરોબર। પણ PQLI, ફિઝિકલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇન્ડેક્સનું આપણને કીધું છે તો એમાં આપણે શું ભણ્યા છીએ તો કે એમાં 3 ઘટકો હતા, અપેક્ષિત આયુષ્ય, શિક્ષણ અને બાળ મૃત્યુ દર, અ-સી-બા। અપેક્ષિત આયુષ્ય એટલે બાળકના જન્મ સમયથી માંડીએ કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી શકશે તે અંગેની પૂર્વધારણા। શિક્ષણ છે એ શેના આધારે નક્કી થાય તો કે સાક્ષરતાના દર દ્વારા।
દેશની કુલ વસ્તીમાંથી અક્ષર જ્ઞાન ધરાવતા લોકોનું ટકાવારી પ્રમાણ, જેને કહેવાય સાક્ષરતાનો દર. અને બાળ મૃત્યુ દર વર્ષે 10,000 જીવિત જન્મેલા બાળકોની સામે 1 વર્ષ સુધીમાં મૃત્યુ પામતા બાળકોની સંખ્યા. તો આ 3 બાબતો આપણે PQLI ફિઝિકલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇન્ડેક્સ જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકમાં ભણ્યા. હવે એમાંથી અપેક્ષિત આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર, આ 2 બાબતો છે એ શેનો નિર્દેશ કરે છે? તો કે દેશના આરોગ્યની સ્થિતિ, લોકોના સ્વાસ્થ્યની પરિસ્થિતિનો નિર્દેશ કરે. અને સાક્ષરતાના દરને આધારે શું જાણ્યા હતા આપણે? તો કે દેશની શિક્ષણની પરિસ્થિતિનો અંદાજ મેળવે છે. તો શિક્ષણ અને આરોગ્ય આ 2 બાબતો છે એ દેશની કઈ પ્રગતિનો નિર્દેશ કરે છે? તો કે સામાજિક પ્રગતિનો નિર્દેશ કરે છે. તો એનો અર્થ એવો કે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકમાં દેશની શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિનો જ આપણને ખ્યાલ આવ્યો છે. એટલે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંક દ્વારા આપણે દેશની સામાજિક પ્રગતિ જાણી શક્યા છીએ. એ સિવાય બીજી કોઈ બાબતો આપણને જાણવા મળી નથી. એનું મૂલ્ય 0 થી 100 ની વચ્ચે હતું, એ બધી બાબતો આપણે જોઈ. પણ જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાનો આંક છે એમાંથી માત્ર આપણને દેશની સામાજિક પ્રગતિનો ખ્યાલ મળ્યો છે. હવે HDIમાં શું ભણ્યા હતા માનવ વિકાસાંકમાં? તો કે એમાં 3 બાબતો હતી: અપેક્ષિત આયુષ્ય, જ્ઞાન અને જીવન ધોરણ. તો અપેક્ષિત આયુષ્ય છે એ દેશની કઈ સ્થિતિનો નિર્દેશ કરે છે? તો કે આરોગ્યની સ્થિતિનો નિર્દેશ કરે છે. એમાં આપણે ઓલું 50 વર્ષના આયુષ્યનો માપદંડ હતો. 50 વર્ષથી વધુ હોય દેશના લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય તો આરોગ્યની સ્થિતિ સારી, 50 વર્ષથી ઓછું હોય તો આરોગ્યની સ્થિતિ નબળી. પછી બીજું જ્ઞાન દ્વારા આપણે શું જાણ્યું હતું? તો કે દેશની શિક્ષણની સ્થિતિ. એમાં આપણે ઓલા 2 વર્ષ હતા. પહેલાં પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓમાં અક્ષર જ્ઞાનનું પ્રમાણ તપાસવામાં આવે 15 વર્ષથી વધુ વયની વ્યક્તિમાં, જે દેશની શિક્ષણની સ્થિતિ જાણવા માટે ઉપયોગી બને છે. તો એમાં 2 વર્ષ હતા, સ્કૂલિંગના અપેક્ષિત વર્ષ અને સ્કૂલિંગના વાસ્તવિક વર્ષ. સ્કૂલિંગના અપેક્ષિત વર્ષ એટલે શાળા કક્ષા માટે કેટલા વર્ષ અપેક્ષિત છે, જરૂરી છે. અને સ્કૂલિંગના વાસ્તવિક વર્ષ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ બાળક શાળામાં સરેરાશ કેટલા વર્ષ ગાળે છે. તો એનાથી આપણે દેશની શિક્ષણની સ્થિતિનો અંદાજ મેળવ્યો. આરોગ્ય જાણવામાં આવ્યું, શિક્ષણ જાણવામાં આવ્યું અને જીવન ધોરણ શેના દ્વારા તપાસવામાં આવ્યું હતું? તો કે માથાદીઠ કાચી રાષ્ટ્રીય આવક દ્વારા. તો આવક તપાસવામાં આવી છે. તો અહીંયા શિક્ષણ, આરોગ્ય એ 2 બાબતો જોઈ તો એ દેશની કઈ પ્રગતિ દર્શાવે છે? તો કે સામાજિક પ્રગતિ દર્શાવે છે. અને આવક કઈ તપાસવામાં આવી તો એ કઈ પ્રગતિ દર્શાવે છે? તો કે આર્થિક પ્રગતિ દર્શાવે છે. તો માનવ વિકાસાંક છે એમાં સામાજિક પ્રગતિ તપાસવામાં આવી અને આર્થિક પ્રગતિ એ તપાસવામાં આવી. જ્યારે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાનો આંક હતો એમાં માત્ર કઈ પ્રગતિ તપાસવામાં આવી? તો કે સામાજિક. તો કયો નિર્દેશક શ્રેષ્ઠ થયો? તો કે HDI માનવ વિકાસ આંક, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ. બરોબર. PQLI છે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાનો આંક છે, માત્ર શિક્ષણ અને આરોગ્યની સ્થિતિ દર્શાવે છે. એટલે એના દ્વારા માત્ર સામાજિક પ્રગતિ તપાસવામાં આવે છે. જ્યારે માનવ વિકાસાંક છે એમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને આવક નહીં તપાસવામાં આવે છે. એટલે આર્થિક અને સામાજિક બંને પ્રગતિ દર્શાવે છે. એટલા માટે બંને નિર્દેશકોમાંથી કયો નિર્દેશક શ્રેષ્ઠ છે? તો કે HDI માનવ વિકાસ આંક નિર્દેશક છે એ શ્રેષ્ઠ નિર્દેશક છે. શા માટે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય સાથે દેશની માત્ર સામાજિક પ્રગતિ જાણી શકાય છે. જ્યારે માનવ વિકાસાંક છે એમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય ઉપરાંત આવકને પણ ધ્યાનમાં લેવાયેલ હોવાથી એમાં આર્થિક અને સામાજિક બંને પ્રગતિ તપાસી શકાય છે. એટલા માટે PQLI ફિઝિકલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇન્ડેક્સ અને HDI હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આ બંને નિર્દેશકોમાંથી HDI માનવ વિકાસાંક એ શ્રેષ્ઠ નિર્દેશક છે. આવો 3 અથવા તો 5 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન હતો. અહીંયા આ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછી ચેપ્ટરનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં વર્તમાન સમયમાં વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અથવા
વિકાસ થઈ રહ્યો છે અથવા બંને થઈ રહ્યા છે? તમારા જવાબ માટેના તારણો આપો. પ્રશ્ન શું છે? ફરીથી જુઓ કે ભારતમાં વર્તમાન સમયમાં એટલે કે અત્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ થાય છે, આર્થિક વિકાસ થાય છે કે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ બંને થાય છે? હવે એનો જવાબ આપણે જોવાનો છે. તો સૌથી પહેલા આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ આપણે લખ્યો છે પહેલા પ્રશ્નની અંદર, પછી તફાવતની અંદર. આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ શું હતો? સામાન્ય અર્થ તો કે દેશમાં ઉત્પાદનના સાધનોની પ્રાપ્તિ તથા તેના મહત્તમ અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ દ્વારા દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં થતો વધારો એટલે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ. આવો અર્થ આપણે લખ્યો છે. પછી એની 2-3 વ્યાખ્યાઓ પણ લખી હતી, જેમ કે હેન્સનના મતે આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અથવા વસ્તુ સેવાના ઉત્પાદનમાં થતો વધારો. તો એ અર્થ પહેલાં લખવાનો. પછી આર્થિક વિકાસનો અર્થ શું છે? તો કે આર્થિક વિકાસ એ બહુમુખી પ્રક્રિયા છે જેમાં સંસ્થાકીય, માળખાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનોની સાથે સાથે આવક વૃદ્ધિ એવી રીતે થાય કે જેથી દેશમાં ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થાય છે. આવો સામાન્ય અર્થ આપણે એનો લખ્યો હતો. પછી એની 3 વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈતી, માઇકલ ટોડેરોની, GM મેયરની અને મેકલઅપની. એમાંથી માઇકલ ટોડેરોની વ્યાખ્યા પણ આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. તો આ પ્રશ્નના જવાબમાં સૌ પ્રથમ આપણે બંનેના અર્થ લખવાના છે. પછી એનું વિશ્લેષણ છે એ ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવનાથી લઈ અને અંત સુધીના બધા પ્રશ્નોને સાથે લઈને એનો જવાબ તૈયાર થાય છે કે વિશ્વના વિકાસશીલ દેશો કયા દેશો છે? તો કે એશિયા ખંડના, આફ્રિકા ખંડના અને લેટિન અમેરિકાના. ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવનામાં આપણે લખ્યું છે એ બધા વિશ્વના વિકાસશીલ દેશો છે. અને એ દેશો શું કરે છે? તો કે વર્તમાન સમયમાં પોતાના દેશનો આર્થિક વિકાસ કેવી રીતે શક્ય બનશે, પોતાના દેશનો આર્થિક વિકાસ કેવી રીતે થઈ શકશે, તો એ આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આર્થિક વિકાસ કેવી રીતે શક્ય બનશે એ માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. જ્યારે વિશ્વના વિકસિત દેશો છે, અમેરિકા છે, જાપાન છે, જર્મની છે, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, આ બધા વિશ્વના વિકસિત દેશો છે, આર્થિક રીતે ખૂબ સમૃદ્ધ દેશો છે. અને આ દેશો શું કરે છે? તો કે પોતાના દેશનો આર્થિક વિકાસ છે એને ટકાવી રાખવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે કે કેવી રીતે એ આર્થિક રીતે પોતાના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવી રાખશે. તો એ આર્થિક વિકાસને ટકાવી રાખવા માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. તો આવી સ્થિતિમાં ભારત, આપણો દેશ છે, એ દેશ આર્થિક દ્રષ્ટિએ કેવો છે? તો કે વિકાસશીલ દેશ છે. અને વિકાસશીલ દેશો શું કરે છે? અહીંયા આપણે જોયું કે વિકાસ સાધવા માટેનો, વિકાસ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. અને એના આંકડાઓ આપણે જોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે વર્તમાન સમયમાં ભારત એક વિકાસશીલ દેશ છે, પણ વિશ્વના વિકાસશીલ દેશોમાં ભારત ઝડપથી વિકાસ કરતો દેશ છે. પછી એનાથી આગળ કીધું કે ભારતમાં કુલ રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય છે, માથાદીઠ આવકના વૃદ્ધિ દર પણ વધે છે, દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં તો વધારો થાય છે. તો જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવક વધતી હોય, ઉત્પાદનમાં વધારો થતો હોય, માથાદીઠ આવક વધતી હોય, તો આ બધા પરિવર્તનો કેવા છે? તો કે પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે. શા માટે? કારણ કે જુઓ, રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર ભારતનો કેટલો છે? તો કે 7.3% છે. માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિ દર કેટલો છે? તો કે 6% છે. આ વૃદ્ધિ દર વિશ્વના વિકસિત દેશોના જે વૃદ્ધિ દર છે એના કરતાં 2 થી 3% જેટલો વધારે છે. તો ઉત્પાદન વધે છે, આવક વધે છે, તો એ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન થયું. કુલ ઉત્પાદનમાં થતો વધારો દર્શાવે છે, કુલ આવકમાં થતો વધારો દર્શાવે છે. તો ભારતમાં આર્થિક વૃદ્ધિ તો થઈ છે. ક્લિયર? બરોબર. ઉત્પાદન વધતું હોય, આવકમાં વધારો થતો હોય તો એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે. પહેલા પ્રશ્નમાં આપણે ભણ્યા છીએ. તો આર્થિક વૃદ્ધિ તો થઈ છે, પણ સાથે સાથે માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય છે. માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિ દર 6% જેટલો છે. કુલ માથાદીઠ આવક પ્રમાણમાં નીચી છે. $5,497 અમેરિકન ડોલર જેટલી ભારતના લોકોની સરેરાશ વાર્ષિક માથાદીઠ આવક છે, જે અમેરિકા છે, નોર્વે છે, આ બધા વિકસિત દેશો છે
ચીન છે, શ્રીલંકા જેવા વિકાસશીલ દેશો છે એના કરતાં ભારતની કુલ માથાદીઠ આવક નીચી છે, પણ પાછો એનો વૃદ્ધિદર કેટલો છે તો કે 6% જેટલો. જે નોર્વેનો વૃદ્ધિદર છે એ પણ માત્ર 1.1% જેટલો છે. તો એ વિકસિત દેશોના જે વૃદ્ધિદર છે એના કરતાં ભારતનો માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિદર પાછો વધારે છે. તો માથાદીઠ આવકમાં થતો વધારો હોય એ શું દર્શાવે છે તો કે લોકોની ભૌતિક સુખાકારીમાં વધારો. 5મા નિર્દેશકમાં માથાદીઠ આવકમાં આપણે ભણી ગયા છે આર્થિક વિકાસનો અંતિમ હેતુ શું હોય છે તો કે લોકોના જીવન ધોરણ સાથે માનવ વિકાસને ઊંચા લઈ જવાનો. તો માથાદીઠ આવક વધતી હોય તો એ લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારાનો નિર્દેશ કરશે. તો 6%ના દરે ભારતની માથાદીઠ આવક વધે છે તો એ શેનો નિર્દેશ કરે છે તો કે દેશના આર્થિક વિકાસનો નિર્દેશ કરે છે. એટલે વૃદ્ધિ એ થઈ છે, વિકાસ એ થઈ છે. પછી એનાથી આગળ જોઈએ તો HDR હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ માનવ વિકાસ અહેવાલ છેલ્લે કયા વર્ષનો પ્રકાશિત થયો છે 2015નો. તો એ 2015ના માનવ વિકાસ અહેવાલ મુજબ આપણે જોઈએ તો વર્ષ 2014માં માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ પહેલા ક્રમે આવતો દેશ નોર્વે, જેનો માનવ વિકાસ આંક હતો 0.944. પછી 188 દેશોનો આંક રજૂ થયો હતો, એટલે છેલ્લા ક્રમે 0.348ના આંક સાથે નાઇજર અને ભારત 0.609ના આંક સાથે 130મા ક્રમે છે. તો આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે ભારતનો સમાવેશ છે એ મધ્યમ માનવ વિકાસ ધરાવતા દેશોમાં થાય છે. તો વિકાસ તો થાય છે કારણ કે તો જ માનવ વિકાસ આંક વધી શકે. આગળ તમને આંકડા આપ્યા હતા 0.590 હતો 2004માં, ત્યાંથી 0.609 ભારત પહોંચ્યું છે. તો આંક વધ્યો છે તો માથાદીઠ આવક વધે છે. તો એનો અર્થ એવો કે લોકોની સુખાકારીમાં પણ વધારો થશે. એટલા માટે અંતે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે જો રાષ્ટ્રીય આવક, ઉત્પાદન અને માથાદીઠ આવકના વધારા સાથેના પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો દેશમાં આવતા હોય તો એ આર્થિક વૃદ્ધિનો નિર્દેશ કરે છે. બીજી બાજુ માથાદીઠ આવક વધતી હોય, માનવ વિકાસ આંકમાંય વધારો થતો હોય તો એ આર્થિક વિકાસનો નિર્દેશ કરે છે. એટલે એવું આપણે ન કહી શકીએ કે ભારતમાં આર્થિક વૃદ્ધિ થાય છે કે આર્થિક વિકાસ થાય છે. આપણે એવું કહી શકીએ કે ભારતમાં આર્થિક વૃદ્ધિ એ થઈ છે કારણ કે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિદર 7.3% છે. એ આર્થિક વૃદ્ધિનો નિર્દેશ કરે છે. અને માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિદર 6% છે. માનવ વિકાસાંક 0.609 છે તો એ આર્થિક વિકાસનો નિર્દેશ કરે છે. એટલે ભારતમાં માત્ર આર્થિક વૃદ્ધિ નથી થતી, માત્ર આર્થિક વિકાસ નથી થતો, પરંતુ આર્થિક વૃદ્ધિ થાય છે અને આર્થિક વિકાસ પણ થાય છે. બરોબર. તો અહીંયા આપણે બીજું ચેપ્ટર છે આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો, એ સંપૂર્ણ રીતે બધા પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આ ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાયમાં 2 માર્કના પ્રશ્નો, આઈ થિંક 9 થી 10 જેટલા પ્રશ્નો છે. એટલે ખાસ દરેક પ્રશ્નો, મોટાભાગના પ્રશ્નો આમાં આવી ગયા હશે. કદાચ ઇનકેસ એકાદો પ્રશ્ન બાકી રહી ગયો હોય, આપણે કોઈ નાનો પ્રશ્ન હોય તો, પણ એ પ્રશ્ન આપણે શાળા શરૂ થશે એટલે એને પણ આપણે જોઈ લેશું. પણ જેટલા 2 માર્કના પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવા. બીજું ચેપ્ટર આપણે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે એટલે આપણો અભ્યાસક્રમ છે ટોટલ 11 ચેપ્ટરમાંથી, એમાંથી પહેલું, બીજું અને ત્રીજું અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ પહેલું ચેપ્ટર, વૃદ્ધિ વિકાસના નિર્દેશકો અને ત્રીજું નાણું અને ફુગાવો. આ 3 ચેપ્ટર આપણે પૂર્ણ થાય છે. એમાંથી પહેલું અને ત્રીજું 8-8 માર્કના ચેપ્ટર હતા. આ બીજું ચેપ્ટર છે 10 માર્કનું ચેપ્ટર હતું. એટલે ટોટલ આપણે લગભગ 26 માર્ક્સનો અભ્યાસક્રમ છે પૂર્ણ થાય છે. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચેપ્ટર 4 બેન્કિંગ અને નાણાકીય નીતિ છે, જેનો આપણે શુભારંભ કરશું.